आपण स्टार्टिंग करूया. Let us go from first slide again. So today we are going to learn about the capital revenue, deferred revenue expenditure, receipts and profits. First of all, let us see the meaning of expenditure. Expenditure means spending on something. Now there are two types of expenditure. One is expense and another is expenditure. So expense is the word very similar to the expenditure, but it shows the deduction in the value of the assets, while expenditure simply denotes the obtaining of assets. Expenditure means what? You are going to obtain some asset. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही काही असेट खरेदी करता देन इट इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर, आणि तुम्ही जेव्हा असेट मेंटेन करता देन इट इज कॉल्ड ॲज रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. So two types of expenditure are there on the basis of time duration, because capital expenditure give long term benefit and revenue expenditure give short term, that is 1 year benefit only. Why there is a need to classify this? Then because we want to calculate the profit, we want to maximize our profit, and we want to calculate accurate profit, and if we want to check our financial position, whether our financial position is right or not, whether our firm is solvent or not, whether our firm can face contingency situations in future or not. For this purpose we have to classify all the expenditure into revenue and capital expenditure, and third part is deferred revenue expenditure. Now what are the features of capital expenditure? This test म्हणजे आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना निकष, तसं आहे ते. So first test is the amount spent is generally large but not necessary. मोस्टली काय असते, कॅपिटल एक्सपेंडिचरची अमाऊंट ही जास्त असते, पण काही वेळेला ती कमी सुद्धा असू शकते. द पर्पज इज टू इम्प्रूव्ह और एनहान्स द बिझनेस और प्रोडक्टिव्ह और अर्निंग कपॅसिटी. What is the purpose? To improve the business, to enhance the business, to increase the production capacity, to increase the earning capacity. This is the purpose of capital expenditure. The benefit of this capital expenditure is not exhausted in 1 year, but it is available for so many years in the subsequent period after purchasing or acquiring of that fixed asset. Then the nature of such expenditure is non-recurring. It does not occur regularly. Recurring means what? It occurs regularly. Like purchases, you have to do the purchases, raw material purchases done by a manufacturing concern for so many times in a year. But the building is not purchased on daily basis. Building is purchased on once in a while. Land is purchased in once in a while, right? Machinery is purchased once in a year or twice in a year or 6 years once in a 6 years, right? Result in acquisition of assets or puts the asset in usable condition. Where does this capital expenditure result? Either you acquire an asset, तुम्ही एखादी असेट ताब्यात घेता, खरेदी करता, राईट, और पुट्स अन असेट इन युजेबल कंडिशन, किंवा ती खरेदी केलेली असेट आहे ती युजेबल कंडिशनला आणता. What is mean by usable condition? Usable condition means you are going to employ that assets, you are going to produce something, you are going to use that asset. Now, before using any asset, you have to bring that asset in usable condition. Suppose I have bring one laptop. I have purchased one laptop and I have spent rupees 80,000 onto that laptop, but there are no softwares. Can I use that laptop? No. Then I have to install the softwares also. So the software cost is rupees 25,000. Now what will be the cost of my laptop? Now the cost of my laptop will be 80,000 plus 20,000, that is 1 lakh rupees. So that 20,000 I spent on the softwares is also capital expenditure. So I'm giving another example. If you have started a factory, if you have installed, you have created one factory for production and there is no electricity there, you have to put on you have to start the electricity there. जे काही इलेक्ट्रिकचा प्लांट असेल तो तुम्हाला तिथे बसवावा लागेल, and then only the factory will run.
So expenditure on that electricity plant also will be the expenditure on your factory. Unless and until you start the electricity, your factory cannot be put to usable condition. So all those expenditure will be treated as capital expenditure. Next, amount is written off or treated as revenue by way of providing depreciation. जेव्हा जेव्हा आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन्कर करतो तेव्हा तेव्हा त्यातला दरवर्षी काही काही भाग काय केला जातो, एमॉर्टाइज केला जातो. इट इज ट्रीटेड ॲज रिव्हेन्यू. डिप्रिसिएशन लिहिता तुम्ही प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला दरवर्षी असेटवरचं, तर ते डिप्रिसिएशन म्हणजे काय, कन्व्हर्टिंग द कॅपिटल एक्सपेंडिचर इन टू रिव्हेन्यू over the useful life of such expenditure. Providing depreciation means another term is for that amortizing, right? Such expenditure will be treated as revenue when it is recorded into the depreciation in profit loss account debit side. So throughout the life of that asset, it will be depreciated every year. Then it is shown in balance sheet as an asset till it is written off. सगळी asset जोपर्यंत write off होत नाही, जोपर्यंत सगळी asset depreciate होत नाही, unless and until there is useful life of that asset, it will be shown as a fixed asset into the balance sheet. Let us see the examples of capital expenditure. First example is purchase of a fixed asset. It is the most common type of capital expenditure, and all the expenses incurred on that particular asset will be treated as capital. AS10 cost of fixed, according to AS10 accounting standard 10, the cost of fixed asset includes its purchase price, its import duties or taxes, its delivery cost, handling cost, installation cost, professional fees for the architects. If you are building a if you are going to make a building, create a building or construct a building, then you have to pay the professional fees for the architects. If you are designing a machine, you are going to produce one machine, then you have to design that machine pattern, then you have to pay the professional fees for the designer. Interest on loan taken for purchase of acquisition of fixed asset. If you have taken any loan from bank or any financial institute, then the interest on loan also will be treated as the cost of that fixed asset. Then administration overheads relating to the fixed acquisition of fixed asset. For purchasing or for constructing that fixed asset, you have to incur some administration overheads also, and those overheads also will be part of the cost of the fixed asset. So suppose if you have purchased a machinery and purchase price of that machinery is rupees 5 lakh. Import duties, you have imported that machine and import duty is rupees 10,000. Then initial delivery cost is 20,000. Then installation cost, you have to install that machine, you need to create one platform for that, you need to put the electricity plug-in points for that, so it all needs 20,000 more. Then you have paid to the designer, the direct expenses you have paid, those have been 40,000. Then you have taken the loan for that acquisition of that, for purchasing this machinery, and such interest is rupees 5,000. Then you have to prepare some documents and you have to give some legal, you have to make some legal compliance. काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते आणि ही पूर्तता करण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा 20,000 रुपयाचा खर्च आला. Now what? All this will be treated as cost of the fixed cost, and all it is will be treated as capital expenditure. So what will be the amount now? So this 20, 20, 20, 60, 60 plus 40, 1 lakh, 1 lakh, 6 lakh, 15,000 will be the cost of this machine we have purchased. Its purchase price was 5 lakh, but its cost, this cost is called as historical cost. Whenever we acquire an asset, the cost of the asset is called as historical cost. So this is all capital expenditure. Then second, expenditure during the construction. If you are going to construct an asset, the total expenditure on that project or on that building, then all the things will be included into that
construction cost and all the things will be treated as capital expenditure. So first, preparation of project report, cost of conducting feasibility study. तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी फॅक्टरी इन्स्टॉल करायची, तर ती फॅक्टरी तिथे चालणार आहे का, त्या भागातून तुम्हाला ट्रान्सपोर्टची व्यवस्था आहे का, तिथे इलेक्ट्रिसिटी आहे का, तिथे पाणी आहे का, सगळ्या सुविधा आहेत का. सो all the infrastructure is there or not, that you have to see, and you have to make a project report, and for that project report you have to pay something. Then interest charges if you have taken the loan. Generally what happens, for the long term projects, the companies take some loan and they have to pay the interest upon that. Then cost of employees connected with the project work. All the employees working on that project, will their salary, their labor, that will be capital expenditure. Consultation fees about the project, office expenses of the project, insurance premium to insure the asset under construction. ह्या असेटसाठी तुम्ही इन्शुरन्स घेतलेला असेल तर तो प्रीमियम सुद्धा इन्क्लुडेड होईल. कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हाऊसेस प्रोव्हाइडेड टू वर्कर्स ड्युरिंग कन्स्ट्रक्शन पिरियड. इफ यू आर constructing a building and workers are working there and you have constructed some temporary houses for them, then the cost also will be treated as capital expenditure. Cost of temporary water, power connection or sanitization, all will be part of this cost of construction. Then expenses relating the acquisition of land. तिथली जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जो काही खर्च येईल तो सुद्धा तुमच्या असेटमध्ये गृहीत धरला जाईल. फॉर एक्झाम्पल, कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ लँड, लीगल चार्जेस, स्टॅम्प ड्युटीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्वे चार्जेस, लेव्हलिंग चार्जेस, all this will be capital expenditure. Cost of building purchased along with the land but demolished later on. समजा त्या जमिनीवरती अगोदर काही बिल्डिंग असेल तर ती बिल्डिंग सुद्धा तुम्ही खरेदी करता, जमीन खरेदी करताना, तर त्या बिल्डिंगची कॉस्ट आणि नंतर तुम्ही ती बिल्डिंग पाडून नवीन स्वतःचा प्रोजेक्ट बनवणार असाल तर ती बिल्डिंग पाडण्याचा खर्च, डिमॉलिशन कॉस्ट, ऑल्सो विल बी ट्रीटेड ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. And lastly, expenses on commissioning the project. Commissioning means what? Starting the project, commencing the project. आता हे सगळं कन्स्ट्रक्शन चालू झालं, कन्स्ट्रक्शन संपलं, कन्स्ट्रक्शन संपल्यानंतर तुम्हाला आता प्रत्यक्षात फॅक्टरी चालू करायची. पण फॅक्टरी चालू करण्यापूर्वी तुम्हाला काही त्याचे काही लिगल अथॉरिटीज कडनं कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल, कुठून काही अप्रुव्हल्स घ्यावे लागतील, इलेक्ट्रिसिटी द्यावी लागेल, तिथे ज्या मशीन्स आहेत त्या मशीनवरती लोकांना ट्रेनिंग द्यावं लागेल, अपॉइंटमेंट करायला लागतील, रिक्रुटमेंट करायला लागतील. या सगळ्याचा खर्च जो आहे, अनलेस अँड अंटिल युअर फॅक्टरी स्टार्ट्स विथ प्रोडक्शन, तोपर्यंतचा सगळ्याचा सगळा खर्च काय असणार आहे? इट विल बी कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक्सपेंडिचर दॅट इम्प्रूव्स द स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ अन एक्झिस्टिंग असेट. तुमच्याकडे ऑलरेडी असलेल्या असेटचा स्टँडर्ड ऑफ परफॉर्मन्स वाढवणे, तो इम्प्रूव्ह करणे, असं जर खर्च तुम्ही केलेला असेल, देन अगेन इट विल बी ट्रीटेड ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. So it is added to the cost of that particular fixed asset. Expenditure which extends the useful life of asset. समजा एखादी बिल्डिंग आहे, बिल्डिंगचं युजफुल लाईफ 10 वर्ष होतं आणि आता तुम्ही काय आहे 8व्या वर्षामध्ये आहात. त्या बिल्डिंगला आता 8 वर्ष झालेत, अजून 2 वर्ष ती बिल्डिंग प्रॉपरली टिकणार आहे. पण ते सगळं करण्यापूर्वी तुम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं आणि व्हॅल्युअर कडनं ते प्रॉपरली व्हॅल्युएशन करून घेतलं आणि जो ऑडिटर आहे त्यांनी काही सूचना सांगितल्या, त्या सूचनांप्रमाणे त्या बिल्डिंगला आधार देण्यासाठी तुम्ही काही थोडं आणखी ॲडिशनल कन्स्ट्रक्शन केलं आणि आता तुमच्या बिल्डिंगचं लाईफ झालं 15 वर्ष. जे 10 वर्ष असणार होतं, म्हणजे पुढची 2च वर्ष बिल्डिंग टिकणार होती, आता त्याच्याऐवजी पुढची 7 वर्ष अजून बिल्डिंग टिकणार आहे. सो दॅट कन्स्ट्रक्शन ऑन द गायडन्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑडिटर यू हॅव डन is the capital expenditure because it increases the useful life of your building. You got my point? Okay, let us see the next. Expenditure which extends the capacity of the asset, not if, it is of the asset. So एखाद्या फॅक्टरीची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी समजा 10,000 टनची आहे, एका महिन्यामध्ये 10,000 टन तिथं प्रोडक्शन होऊ शकतं. पण फॅक्टरीमध्ये तुम्ही काही बदल केले आणि ते बदल केल्याच्या नंतर तुमच्या फॅक्टरीची कॅपॅसिटी झाली 12,000 टन.
2000 टननी तुमची प्रोडक्शन कपॅसिटी काय झाली, इन्क्रीज झाली. तर अशा वेळेला त्यासाठी तुम्ही जो काय फॅक्टरीत बदल केला त्याचा जो काय खर्च असेल तो खर्च म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर असणार आहे. देन एक्सपेंडिचर विच इम्प्रूव्ज द इफिशियन्सी ऑफ द असेट. त्या असेट वरती जे कामगार काम करतात त्या कामगारांची इफिशियन्सी जर असेटमुळे त्या वाढत असेल, काही विशिष्ट खर्च तुम्ही त्या असेटवर केले आणि त्यामुळे त्याची प्रोडक्शन कपॅसिटी वाढत असेल, प्रोडक्टिव्हिटी वाढत असेल, इकॉनॉमी ऑफ ऑपरेशन वाढत असेल आणि इफिशियन्सी वाढत असेल, या तिन्ही गोष्टी जर असेटच्या वाढत असतील तर ती सुद्धा सगळी काय असणार आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर असणार. Then other examples of the capital expenditure. First is cost of an addition or extension to an existing asset. एखाद्या एक्झिस्टिंग असेटला आपण ऍडिशन केले. सपोज आपलं कॉलेज आहे आणि कॉलेजमध्ये 25 क्लासरूम्स आहेत, तर 25 क्लासरूम्स मध्ये कॉलेजने आणखी 2 क्लासरूम वाढवले. आणखी 2 क्लासरूम वाढवले म्हणजे काय केलं आपण, ऍडिशन किंवा एक्सटेन्शन केलं. तर ते सुद्धा काय आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर. देन इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स, डिबेंचर्स, इमूव्हेबल प्रॉपर्टी. ज्या वेळेला एखाद्या बिझनेसमधून दुसऱ्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये, डिबेंचर्समध्ये किंवा इमूव्हेबल प्रॉपर्टीमध्ये, म्हणजे ज्याला स्थावर मालमत्ता असं आपण म्हणतो, दॅट मीन्स एखादी लँड घेतली असेल, खरेदी केली असेल, बिल्डिंग खरेदी केली असेल, ऑफिस प्लेस खरेदी केलेला असेल, तर या सगळ्या इमूव्हेबल प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्याच्यात सगळ्यात केलेली इन्व्हेस्टमेंट ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. Then cost of acquiring intangible assets, for example goodwill, patents, copyrights, sole trading rights, then license, trademark, know-how. या सगळ्या काय आहेत, intangible assets आहेत. Even software is also intangible asset. सो गुडविल खरेदी करता, ॲक्वायर करता म्हणजे काय करता, ज्या वेळेला तुम्ही दुसरा एखादा बिझनेस खरेदी करता, तो अधिक किमतीला खरेदी करता, तेव्हा गुडविल जनरेट होतं. तर ते गुडविलची, त्याच्यासाठी तुम्ही जादा पैसे दिले त्या बिझनेसला, ते जादा दिलेले पैसे म्हणजे काय आहे, तर गुडविल आहे. पेटंट्स तुमच्या नावावर तुम्ही करता, तुम्ही एखादं संशोधन करता, एखाद्या प्रॉडक्टचा शोध लावता, एखाद्या फॉर्म्युलाचा शोध लावता आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटकडनं पेटंट घेता. आता हे पेटंट तयार करण्यासाठी तुम्हाला बराचसा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचा खर्च आलेला आहे. ते सरकारकडे सगळं दाखवण्यासाठी, त्याचं डॉक्युमेंटेशन करण्यासाठी आलेला खर्च आहे. ऑल दिस विल बी ट्रीटेड ॲज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. कॉपीराइट्स, ज्या ज्या वेळेला आपण एखादं प्रिंटेड मटेरियल छापतो किंवा ऑनलाईन सुद्धा काही मटेरियल आपण प्रसारित करतो, तर त्याला कॉपीराइट असतो. ते तुमच्या परवानगीशिवाय दुसरं कोणी छापू शकत नाही, त्याचा बिझनेससाठी वापर करू शकत नाही. सो दॅट इज कॉपीराइट. देन सोल सेलिंग राईट्स, की अमुक एखादी वस्तू विकण्याचा अधिकार केवळ त्या अमुक अमुक एका व्यक्तीला आहे किंवा अमुक एखाद्या बिझनेसला आहे. सो सोल सेलिंग राईट विकत घेण्यासाठी सुद्धा काय लागतात, आपल्याला काही कॉस्ट मोजावी लागते. उदाहरणार्थ एखाद्या, तुम्ही जर गुड्स वरती किंवा टूथपेस्ट वरती बघत असाल, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आणि मार्केटेड बाय, तर जे मार्केटेड बाय लिहिलेलं असतं ना, त्या कंपनीचे अमुक प्रकारचे गुड्स विकण्याचा अधिकार केवळ त्या मार्केटेड बाय लिहिलेल्या कंपन्यांनाच असतो. बाकीचे कोणी ते मार्केटमध्ये विकू शकत नाही. ती कंपनी सगळीकडे ते डिस्ट्रीब्यूट करते, होलसेलर्सना देते, रिटेलर्सना देते आणि मग आपण त्यांच्याकडनं ते परचेस करतो. देन लायसन्स, तुम्हाला जर एखादा बिझनेस चालवण्यासाठी परवाना घ्यायचा असेल, लायसन्स घ्यायचा असेल, तर लायसन्स इज ऑल्सो इंटेंजिबल असेट आणि ते लायसन्स खरेदी करण्यासाठी आलेला खर्च म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर. ट्रेडमार्क, प्रत्येक बिझनेसचा एक ट्रेडमार्क असतो, कंपन्यांचे ट्रेडमार्क्स असतात. तुमच्या घरी जेवढ्या जेवढ्या म्हणून वस्तू आहेत त्याचे प्रत्येकाचे कार्टन्स बघा, त्याचे प्रत्येकाचे कव्हर, पॅकेजिंग बघा, त्या पॅकेजिंग वरती ट्रेडमार्क दिलेला असणार आहे, तो बघा. राईट. सो हा ट्रेडमार्क घेण्यासाठी पण येणारा खर्च हा कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे. देन नो हाऊ, नो हाऊ म्हणजे काय, एखादं तंत्रज्ञान तुम्ही कोणाकडनं तरी घेत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याला पैसे द्यायला पाहिजेत. सो किंवा तुम्ही स्वतः डेव्हलप केलं एखादं तंत्रज्ञान, तर ते डेव्हलप करण्यासाठी तुम्हाला अगेन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कॉस्ट लागणार आहे. ती सगळी रिसर्च डेव्हलपमेंट कॉस्ट सुद्धा काय असणार आहे, तुमची कॅपिटल एक्सपेंडिचर असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑफ वेस्टिंग असेट. वेस्टिंग असेट म्हणजे काय, ज्यातनं एकदा तुम्ही प्रॉडक्ट काढलं की हळूहळू ती असेट आता त्याचा वापर जो आहे तो बंद होणार आहे. लाईक माइन्स, ऑइल वेल, टी इस्टेट. माइन्स मधनं जे ओव्हर काढतात म्हणजे खाणीतनं खनिज काढणं, ते खनिज काढून संपलं की
त्या माईनचा काही उपयोग बिझनेसला होत नाही, पुन्हा भविष्यामध्ये तिथं काही नवीन खनिज येत नाही. ऑइल वेल्स म्हणजे तेलाच्या विहिरी, टी इस्टेट चहाचे मळे, चहाच्या मळ्यातनं ते चहा रोपं काढली की झालं, पुन्हा नवीन चहाची रोपं तिथं लावावी लागतात. तिथली जमीन जी आहे ती जमीन तुम्ही वापरू शकता, पण टी इस्टेट चहाचा मळा जो आहे तो एकदा त्यातलं काढलं क्रॉप की मग तिथं पुन्हा लावावं लागतं, लगेच तिथे पुन्हा चहा त्याच ह्याच्यातनं चहा तुम्हाला पुन्हा वेगळा मिळत नाही. सो या सगळ्या असेट्स ॲक्वायर करण्याची किंवा डेव्हलप करण्याची जी काही कॉस्ट असेल ती सगळी कॅपिटल एक्सपेंडिचर असणार आहे. ओके, सो ऑल दिस वॉज अबाउट कॅपिटल एक्सपेंडिचर. पुन्हा एकदा सांगते, कॅपिटल एक्सपेंडिचर लॉंग टर्म बेनिफिट्स आहेत त्याचे. जनरली हा हेवी एक्सपेंडिचर आहे, मोठ्या प्रमाणावरचा केलेला खर्च आहे. त्यानंतर तो बॅलन्स शीटमध्ये फिक्स असेट्समध्ये दाखवला जातो. इट मे बी टँजिबल फिक्स असेट और मे बी इनटँजिबल फिक्स असेट. त्यानंतर हा खर्च दरवर्षी थोडा थोडा राईट ऑफ करायला लागतो. जो राईट ऑफ न केलेला खर्च आहे तो आपण बॅलन्स शीटला फिक्स असेट्समध्ये दाखवतो. सो ही वैशिष्ट्य आहेत कॅपिटल एक्सपेंडिचरची. एक्झाम्पल्स आपण सगळी बघितलेली आहे. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. दुसरा प्रकार जो आहे एक्सपेंडिचरचा तो आहे रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, ज्याला आपण एक्सपेन्स असं म्हणतो. इट इज अन एक्सपेंडिचर चार्ज अगेन्स्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन म्हणजे काय? तुमच्या बिझनेसचे जे जे ऑपरेशन्स चालतात त्यांना ऑपरेशन असं म्हणतात. म्हणजे बिझनेसचे जे काय प्रोसेसिंग चालतं, प्रक्रिया चालतात, कामं चालतात म्हणूया, ज्याला आपण बिझनेस आहे, आमचा अमुक अमुकचा बिझनेस आहे, आमचा मोबाईल प्रोडक्शनचा बिझनेस आहे, तर मोबाईल तयार करण्याची जी काय सगळी प्रोसेस असेल दॅट विल बी युअर ऑपरेशन. मोबाईल विकण्याची जी काय प्रोसेस असेल दॅट विल बी युअर ऑपरेशन. अ टर्म यूज टू कॉन्ट्रास्ट विथ कॅपिटल एक्सपेंडिचर. म्हणजे काय? जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर नाही त्याच्या विरुद्ध आहे ते रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. An expenditure which is not a capital expenditure, which is incurred for carrying the day-to-day business activities is called as revenue expenditure. बिझनेसची तुमच्या जी काही ऍक्टिव्हिटी आहे ती चालवण्यासाठी केलेला खर्च म्हणजे रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. सच एक्सपेंडिचर मे बी इन्कर्ड फॉर मेंटेनिंग द फिक्स असेट्स. तुमच्याकडे असलेले फिक्स असेट आहेत त्यांना मेंटेन करण्यासाठी, मग त्याच्यावरती तुम्ही त्याला तेल पाणी करा, त्याला पुसा, त्याला स्वच्छ करा, हा सगळा खर्च काय असणार आहे? त्याला इलेक्ट्रिसिटी द्या, हा सगळा खर्च आहे तो रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. इन द स्टेट ऑफ वर्किंग इफिशियन्सी, त्या फिक्स सेट चालू राहिल्या पाहिजेत, त्यांचा वापर चालू राहिला पाहिजे, त्याच्यासाठी मेंटेनन्स आपल्याला करावा लागतो. अँड ऑल दॅट मेंटेनन्स कॉस्ट इज रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. The benefit of such expenditure is for short period, in case not more than a year. In any case not more than a year. याचा बेनिफिट जो आहे मेंटेनन्स एक्सपेंडिचरचा किंवा रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचा हा 1 वर्षापुरताच असणार आहे. इट इज नॉट स्प्रेड ओव्हर द इयर्स टू कम. पुढची अनेक वर्ष नाही राहणार आहे. पुन्हा पुन्हा मशीन क्लीन करावी लागणार, त्याला ऑइलिंग वगैरे पुन्हा पुन्हा करावं लागणार आहे. The value of the expenditure is comparatively small. कॅपिटल एक्सपेंडिचरच्या मानानं बघा, मशिनरी खरेदी केली, मशिनरी खरेदी करण्यासाठी 6,15,000 रुपये खर्च आला, पण आता मशिनरी मेंटेन करायचे, ऑइलिंग वगैरे करायचे तर दर महिन्याला 1,000, 2,000, 5,000 खर्च येईल. ओके, it includes such items as replacement of any spare part, repairs of that fixed asset, renewals करायला लागतील काही, देन डिप्रिसिएशन काढावं लागेल, डिस्काउंट तुम्हाला काही द्यायचे असतील ते डिस्काउंट्स, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, सॅलरीज, हे सगळं खरेदी करण्याचा जो काही कॉस्ट असेल ती सगळी रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. अँड इट इज चार्ज टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टू ascertain the profit or लॉस फ्रॉम द बिझनेस. या रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर वरून आपण काय करतो? बिझनेसचा प्रॉफिट किंवा लॉस किती झालेला आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करतो. रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचरची वैशिष्ट्य बघा. फीचर्स ऑफ रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर और कॅरेक्टरिस्टिक वी कॅन कॉल देम और द टेस्ट वी कॅन कॉल देम. फर्स्ट टेस्ट, द अमाऊंट स्पेंड इज रिलेटिव्हली स्मॉल बट नॉट ऑलवेज. काही वेळेला ती अमाऊंट जास्त पण असू शकते, पण ती कॅपिटल एक्सपेंडिचर पेक्षा जनरली कमी असते. द पर्पज इज टू मेंटेन द बिझनेस और असेट्स इन युजेबल और वर्किंग कंडिशन. तुमचा बिझनेस मेंटेन व्हायला पाहिजे, बिझनेस कायम चालू राहायला पाहिजे, तुमच्या असेट्स मेंटेन राहायला पाहिजेत, असेट्स युजेबल कंडिशनमध्ये किंवा वर्किंग कंडिशनमध्ये राहायला पाहिजे, त्यासाठी हा रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च केला जातो.
The benefit of such expenditure is exhausted in a short period. In any case, not more than 1 year. Benefit किती आहे revenue expenditure चा? Only 1 year. The expenditure is of a recurring nature. Recurring म्हणजे काय? परत परत होणारे, वारंवार केले जाणारे, पुन्हा पुन्हा होणारे, पुनरावृत्ती ज्याची केली जाते त्याला म्हणतात रिकरिंग नेचर. इट अरायझेस अगेन अँड अगेन, राईट. सो रॉ मटेरियल खरेदी करायचंय प्रोडक्शनसाठी. आज एकदाच रॉ मटेरियल खरेदी केलं आणि वर्षभर बसून राहिलं तर चालणार आहे का? नाही, प्रोडक्शन ठप्प होईल त्यावेळेला. सो रॉ मटेरियल गरजेनुसार वारंवार तुम्हाला खरेदी करावं लागणार आहे. मशीनचं ऑइलिंग वगैरे नेहमी करावं लागणार आहे. मशीनवर डिप्रिसिएशन दरवर्षी काढावं लागणार आहे. सो हे एक्सपेंडिचर काय आहे? रिकरिंग नेचरचं. अँड इट इज शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. आणि प्रॉफिट लॉस अकाउंटमध्ये कुठल्या साईडला दाखवलं जाणार आहे? डेबिट साईडला. कारण डेबिट साईडला आपण सगळे एक्सपेन्सेस दाखवतो. Let us see the expenses example. Expenses of revenue, examples of revenue expenditure. So first, expenses relating to the business activities. Business activity साठी केले जाणारे खर्च. बिझनेस ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय? तुमचं जे काय बिझनेस असेल, समजा मी म्हटलं आमचा ऑइल मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस आहे, तर ते ऑइल मॅन्युफॅक्चरिंग करणं, ते होलसेलरला पाठवणं, पैसे गोळा करणं, या सगळ्या तुमच्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज आहेत, राईट. एक्सपेन्सेस ऑफ प्रोडक्शन. बिझनेस ऍक्टिव्हिटीमध्ये कशा कशाचा समावेश आहे? उत्पादन खर्च, ऍडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनाचा खर्च, ऑफिसचा खर्च, सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन, ते विक्री किंवा वितरण करण्याचा खर्च, आणि फायनान्स एक्सपेन्सेस. त्याच्यासाठी काही तुम्हाला लोन घ्यावं लागलं, त्याचे पैसे द्यावे लागले, किंवा बँकेचे चार्जेस द्यावे लागले. सो हे सगळे काय आहे? बिझनेस ऍक्टिव्हिटीसाठी केले जाणारे खर्च. सेकंड, द एक्सपेन्सेस इन्कर्ड टू अर्न इन्कम. फॉर एक्झाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ शेअर. समजा एखादी उदाहरणामध्ये तुम्ही शेअर्स खरेदी करण्यासाठी लोन घेतलं आणि त्या शेअर्सवरचा तुम्हाला डिव्हिडंड हवा आहे, तुम्हाला काय हवं आहे? इन्कम जनरेट करायचं आहे त्यातून, आणि त्याच्यासाठी जर तुम्ही खर्च केलेला असेल तर तो काय केला जाईल? रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मानला जाईल. पण फिक्स असेट खरेदी करण्यासाठी, शेअर्सच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या फिक्स असेट खरेदी करण्यासाठी, कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी लॉंग टर्म लोन घेतलेला असेल तर त्याच्यावरचा इंटरेस्ट जो आहे तो रिव्हेन्यू असणार नाही, तो त्या असेटच्या किमतीमध्ये इन्क्लूड केला जाईल. कॅपिटल एक्सपेंडिचर. कॉस्ट ऑफ टूल्स. आता हे प्रोडक्शन करण्यासाठी वगैरे तुम्हाला छोटे छोटे हत्यारं लागतात, टूल्स लागतात, तर अशा टूल्सचा खर्च जो आहे, किंवा ज्यांना लूज टूल्स म्हणतो, तर तो रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. Then expired cost. It is the cost from which no benefit is expected in future. काही कॉस्ट हे एक्सपायर्ड कॉस्ट असतात की त्याच्यापासून भविष्यामध्ये काही बेनिफिट मिळणार नाहीये. सो सच कॉस्ट आर कॉल्ड ॲज एक्सपायर्ड कॉस्ट अँड ऑल दोज विल बी revenue expenditure. Then expenses of revenue nature incurred after the plant starts commercial production. कमर्शियल प्रोडक्शन चालू झालं, तुम्ही फॅक्टरी बसवली, फॅक्टरी बसवल्याच्या नंतर सगळं त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग दिलं लेबरना, आणि त्याच्यानंतर फॅक्टरी चालू झाली. आता फॅक्टरी चालू झाल्यानंतर पुन्हा जर ट्रेनिंग दिलं लेबरना, चालू झाली आहे फॅक्टरी ऑलरेडी, लेबर ऑलरेडी ट्रेंड आहेत, पण तरी पण तुम्हाला आणखी नवीन लेबरना ट्रेन द्यायचं आहे, तर त्या लेबरचं ट्रेनिंग कॉस्ट ही कॅपिटल एक्सपेंडिचर असणार नाही, तर ती रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असणार आहे, राईट. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर विच मेंटेन्स द असेट इन वर्किंग कंडिशन. असेटला मेंटेन करण्यासाठी जो काय, उदाहरणामध्ये तुमच्याकडे फॅक्टरी आहे आणि फॅक्टरीला 10-12 वर्ष झालेली आहे आणि आता तुम्हाला फॅक्टरीला रंग काढायचा आहे, तर रंग काढायचा असेल तर रंगसफेदीचा जो काय खर्च असेल तो खर्च काय आहे? तो फॅक्टरीला मेंटेन करण्यासाठी केलेला खर्च आहे. त्यांनी काय तुमच्या फॅक्टरीचा परफॉर्मन्स वाढणार नाही, अर्निंग कपॅसिटी वाढणार नाही, प्रोडक्शन कपॅसिटी वाढणार नाही, इफिशियन्सी वाढणार नाही. नाहीतर रंग बघून हा नाही, आज 100 प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करायचे, चला 200 प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर करूया, असं काही इफिशियन्सी वाढणार नाही किंवा प्रोडक्टिव्हिटी वाढणार नाही. सो इट इज जस्ट टू मेंटेन दॅट फॅक्टरी. सो तो जो काही रंगसफेदीचा खर्च आहे, व्हाईटनिंग ऑफ द फॅक्टरीचा खर्च जो आहे तो हा कॅपिटल नसून रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे. देन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कॉस्ट रिटर्न ऑफ. रिसर्च डेव्हलपमेंटसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती कॉस्ट खर्च केली जाते, त्यातली काही कॉस्ट दरवर्षी राईट ऑफ केली जाते, तर जेवढी राईट ऑफ केली जाते ना तिलाच फक्त रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हणायचं. जी नाही राईट ऑफ केली जाते तिला डिफर्ड रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हटलं. Now distinction between capital expenditure and revenue expenditure.
सी कॅपिटल एक्सपेंडिचर कशासाठी खर्च केलं जातं? फॉर अक्वायरिंग द फिक्स असेट्स इंटेंडेड फॉर यूज इन बिझनेस. त्या फिक्स असेट खरेदी करून पुन्हा विकायचा तुमचा उद्देश नाही आहे हे लक्षात घ्या. त्या तुम्ही एम्प्लॉय करणार आहे, त्यातनं प्रोडक्शन करणार आहे, त्याच्यासाठी फिक्स असेट्स तुम्ही खरेदी केलेले आहे. while revenue expenditure is incurred for acquiring or producing goods for resale. तुम्ही गुड्स खरेदी करता, रॉ मटेरियल तरी खरेदी करता, त्याच्यापासून प्रोडक्शन करता आणि ते विकता, किंवा तुम्ही गुड्स डायरेक्ट फिनिश गुड्स खरेदी करता आणि त्यांना पुन्हा विक्री करता. देन इंटेन्शन ऑफ कॅपिटल एक्सपेंडिचर इज टू एक्सटेंड or to improve the existing fixed asset. ऑलरेडी फिक्स असेट तुमच्याकडे जे आहे तिला एक्सटेंड करण्यासाठी, इम्प्रूव्ह करण्यासाठी कॅपिटल एक्सपेंडिचर वापरलं जातं. while the revenue expenditure is intended to maintain a fixed asset in the working condition. Then capital expenditure increases your revenue earning capacity of a concern. रिव्हेन्यू अर्निंग कपॅसिटी म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेला एखादी फिक्स असेट खरेदी करता तर त्याच्यामुळे तुमची रिव्हेन्यू अर्निंग कपॅसिटी, इन्कम अर्निंग कपॅसिटी, इन्कम जनरेशन कपॅसिटी जी आहे ती वाढते. वाईल रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमुळे तुमची अर्निंग कपॅसिटी वगैरे काही वाढत नाही, तुमची कपॅसिटी आहे तीच राहते. बेनिफिट ऑफ कॅपिटल एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स फॉर मोर दॅन 1 year. कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा बेनिफिट किती आहे? मोर दॅन 1 year. आणि रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचरचा बेनिफिट किती आहे? ओनली 1 year. दॅट इज करंट पिरियड. ज्या वेळेला तुम्ही ते रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इन्कर केलेलं आहे त्याच्यावरती प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या वरती लिहिलेलं असणार फॉर द इयर एंडेड, तर तेवढ्याच पिरियडसाठी हे रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर ॲप्लिकेबल असणार आहे, त्याचा बेनिफिट मिळणार आहे. Then capital expenditure is not a loss to concern, but revenue expenditure is treated as loss to the concern. लॉस आपण गृहीत धरतो म्हणूनच आपण ते प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड करतो. वाईल्स आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर कुठे रेकॉर्ड करतो? बॅलन्स शीट मध्ये रेकॉर्ड करतो. आणि हे कुठे दाखवतो? प्रॉफिट लॉस अकाउंट मध्येच, म्हणजेच रिव्हेन्यू अकाउंट मध्ये दाखवतो. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट हे सगळेच्या सगळे काय आहेत? रिव्हेन्यू अकाउंट्स आहेत. ओके, सो तिथे आपण रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दाखवतो. तिसरा पार्ट आपल्याला बघायचा आहे डिफर्ड रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. आतापर्यंत आपण काय बघितलं? कॅपिटल एक्सपेंडिचर बघितलं, त्यानंतर आहे डिफर्ड रिव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. I think we need to stop here because I must have next lecture. Wait, let me check.